හරි එහෙනම් අපි letter එක discuss කරමින් ඉන්නේ. Thank you very much for your letter and the lovely photographs. Photograph plural noun කිව්වා. Hope everything is going well at your end. I was little busy. එතන little කියන්නේ adverb එකක්. busy කියන්නේ adjective එකක්. during කියන්නේ preposition එකක්. කොට busy වෙන්න වුණා. During the last few weeks පසුගිය සති කිහිපය තුලදී. එතකොට the last අන්තිම few ටිකක් few adverb last ගන්න පුළුවන් අපිට adjective weeks plural noun. We had අපි මේ pattern එක කරානේ දැන් තිබුණා හිටියා කියලා කරානේ ද pattern එක. අන්න pattern part 3 වලට වඩා දාන්න පුළුවන්. We had a lot of work අපිට වැඩ ගොඩක් තිබුණා කියන එක. pattern part 3 වලට එක ගලවලා එහෙම දාන්න පුළුවන්. To do කරන්නට do කියන verb එක at school පාසලේ at preposition school noun. I prepared මම පිළියෙල කරා prepared verb එක plan දැන් මම article එක වැඩි කියන්නේ අතාරිනවා දැන් දන්නවනේ ඔයා plan to complete verb එකක් සම්පූර්ණ කරනවා all කියන්නේ සියල්ල කියන එක adverb වලට දා ගන්න පුළුවන් the school work on time කියන්නේ හරියටම වෙලාවට ඒක දන්නේ නැත්නම් ලියන්න on time කියන්නේ හරියටම වෙලාවට ඊළඟට ඔන්න I was so happy කියද්දී මම ගොඩාක් සතුටු වුණා so කියන එක adverb pattern part sorry be verbs වල පස්වෙනි pattern එක තමයි I was so happy. අපි past එක කරේ නැද්ද ඒකේ? be verbs වල present විතරද කරලා තියෙන්නේ? am is සත් එක විතරද අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුරුදු වෙන්නේ? ඇහෙන්නේ නැද්ද? can't you hear? ආව් නේද? හරි. Okay. I was so happy to know about that you are a nature lover. අන්න බලන්න. You are a nature lover. be verbs වල pattern එකක්. හතරවෙනි pattern එකට දාන්න ඕනේ. You are a nature lover. ඔබ සමාදහමට ආදරය කරන කෙනෙක්. You are a nature lover. be verbs. කී සතේ කතා කරා. as I am කියන මං වගේම. මා වගේ. as conjunction එකකට use කරලා තියෙනවා. මම වගේ. එකක් be verbs you have asked me එක උගන්වලා නැති tense එකක් present perfect tense එක. ඔබ අහලා තියෙනවා නැත්නම් ඔබ ඉල්ලලා තියෙනවා මගේ about the extra curricular activities මොනවා ගැනද? විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම්. extra adjective curricular කියන්නේ adjective. activities කියන එක plural noun වලට දාගන්න. ඔබගෙන් අහලා තිබුණා විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් ගැන. that I am involved මම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න I am involved passive වාක්‍යයක් ඒක උගල්ලා නැහැ තාම be verb නෙමෙයි am හිටියට you know ඔයා දන්නවා I am very active member I am a very active member be verbs හතරවෙනි pattern මේ සතිය උගන්වනවා මම ගොඩක් සක්‍රිය සමාජිකයෙක් I am a very active person active member නේ සමාජිකයෙක් of the nature club කියන්නේ සබාදම් සම්බන්ධව නැත්නම් සංගමේ nature club එකේ of school අපේ පාසලේ of කියන්නේ preposition එකක් of එක සම්බන්ධය ගේන්න of එක ගේන්න every month සෑම මාසෙකම we plan our special program අපි සැලසුම් කරන අපේ විශේෂ වැඩසටහනක් එතකොට a special program indefinite article this time මේ වතාවේ we organize a beach cleanup අපි සංවිධානය කෙරුවා beach එක clean up කරන වැඩසටහනක් many people හුඟක් මිනිස්සු many කියන adjective on the beach එකේ including කියන අඩංගු වෙමින් verb එකක් the tourist volunteered අඩංගු වෙමින් කවුද මේ සංචාරක ස්වේච්ඡාසේවයෙන් වැඩ කරපුවා ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරා සංචාරකයනොත් ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කළා volunteer කියන verb එකක් ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරා. Tourist plural noun. To help us අපිට උදව් කරන්න to clean the beach at this event කියන්නේ මේ සෞගන්‍ය මේ අංගයේදී. The local environmental organization දේශීය පරිසර සංගමය local adjective
environmental කියන්නේ adjective පාරිසරික. සංවිධානයේ organization noun. conductor කියන්නේ මෙහෙයුවා. an awareness කියන්නේ දන්න දැනුවත් කිරීමේ කියන එක. an awareness program දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනකටයි අපි කියන්නේ an awareness program කියන්නේ. definite indefinite article. awareness කියන්නේ noun එක. educate කියන්නේ උගන්වන්න කියලා දෙන්න verb එක. ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. the public මහජනතාවට on the importance වැදගත්කම පිළිබඳ noun එක importance කියන්නේ of using eco-friendly products කියන්නේ පරිසර හිතකාමී adjective eco-friendly products පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදනය plural noun products කියන්නේ at this program එකේදී they spoke on කතා කළා about the importance of using eco-friendly products cloth bags දෙකම noun bags විස්තර කරන්න cloth ආපු නිසා cloth එක ඉන්නේ නිකන් adjective mood එකකින් මොන bags ද cloth bag and paper cups some people bought some of the eco-friendly products bought කියන්නේ buy එකේ past tense එක irregular verb එකක් නේ මිලදී ගත්තා සමහර අය මිලදී ගත්තා eco-friendly products පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදනයන් that were available there available කියන්නේ adjective එකක් එහි ලබාගත හැකි තිබුණා interestingly කියන්නේ adverb එකක් රසවත් ලෙස බොහොම සිත් ගන්න අසුළු විදියට one foreigner tourist shared one foreign tourist one adjective foreign adjective එක් විදේශීය tourist සංචාරකයා noun shared verb එක බෙදාගත්තා his personal experience ඔහුගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම personal adjective experience noun on how he was able to change the attitudes කොහොමද ඔහුට හැකි වුණේ කියලා ඔහුගේ ආකල්ප වෙනස් කර ගන්නට able adjective එක pattern එකක් ඇත්තටම attitudes කියන්නේ ආකල්ප noun of his neighbors ඔහුගේ අසල්වැසියන් සමග neighbors noun plural noun on protecting the environment පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ ඒතර protecting ආරක්ෂා කිරීමේ කියලායි කියවෙන්නේ එතන noun එකක් විදිහට එන්නේ the environment පරිසරය by the way කියන්නේ ඒක නෙවෙයි ඒක phrases වලට දා ගන්න පුළුවන් වචන ඕනනම් කඩලා ලියන්න පුළුවන් මේ by the way කියන එකේ තේරුම ඒක නෙවෙයි Svetlana your younger sister ඔයාගේ මාල adjective එක young කියන්නේ සහෝදරිය looks very sweet හරිම ලස්සනයි වගේ පේනවා sweet කියන්නේ සුන්දර ලස්සන ඒ sweet කියන adjective එක විස්තර කරන්න very කියන adverb එක ඇවිල්ලා තියෙනවානේ ඒක adjective එක adverb එක විස්තර කරනවා කියලා කිව්වා අපි when කියන උතන conjunction එකක් with කොට කියන එක හැබැයි මෙතන තියෙන conjunction නෙමෙයි question word එකක් interrogative එකක් විදිහට තියෙන්නේ when will she start school කවද්ද ස්කූල් යන පටන් ගන්නේ give my regards to your family මම ඔයාගේ ගෙදර අය ආදරෙන් මතක් කරා කියලා කියන්නේ give my regards to your family දෙන්න මගේ ආදරයෙන් මගේ සින්සියර් නැත්නම් මතක් කරා කියලා කියන එක කියන්නේ ඔයාගේ family I am sending some family photographs මම එවනවා ඔයාට පවුලේ photographs with this letter mail උමත් එක්ක hope to hear from you soon කියන adverb බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉක්මනින්ම ඔබෙන් පිළිතුරක් කියන එකයි ඒ කියන්නේ love අමිතා හරි ඔන්න ඔය ආටිකල් එක ලෙටර් එකක් තිබුණේ පැය 3කට විතර කලින් එවුවා ඔයා කරගන්න නැති සමානට මොකද අපහසු එකක් නෙවෙයි ලොකු මොනවද ගැටලුවක් තියෙනවද ඒකේ අපි ඉගෙන ගත්ත කොටස් කීපයක් තිබුණා b verbs වාක්‍ය දෙක තුනක් තිබුණා head එකක් තිබුණානේ අනිත් ආටිකල් දැන් plural nouns ඒවා දැන් ඉතින් දන්නවනේ හරි මොනවද ගැටලුවක් තියෙනවද නම් අහන්න ඒකේ and No, sir. right now you can understand it is right okay we'll go to the Sunday also a little advanced articles day by day right let's check your homework api homework එකක් ලියලා ඇති නේද translation එකක් ලියුවා නේද let's check them what are they what is the first one
ඇය නිහඬ නෑ. She's not silent. ඇය නිහඬ නැහැ. She's not silent. ඔහු ආචාරශීලීමත්ද? Is he polite? Is he polite? ඇය නරක නෑ. She's not bad. She is not bad. ඔවුන් දක්ෂයිද? Are they clever? Are they clever? සමාධි ආඩම්බර නෑ. Samadhi is not proud. Samadhi is not proud, or you can say Samadhi isn't proud. ඔවුන් දුප්පත් මිනිස්සුද? Are they poor people? Are they poor people? ඔහුද People විදුහල්පතිවරයා? ඔහුද විදුහල්පතිවරයා? Is he the principal? Is he the principal? Wait a minute. Okay, start. මම නෙමෙයි නායකයා. I am not the leader. I am not the leader. ඇය ගෙදරද ඉන්නේ? Is she at home? Is she at home? ඔහු ඔෆිස් එකේ නැද්ද? Isn't he in office? Isn't he in office? ඉන්ද කියලා දැම්මොත් වැරදිද? අර ඔෆිස් එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ද දාන එක වලකින පදයක් ඔය හෝම් ඔෆිස් වගේ මොකද අර සාමාන්‍යයෙන් අපුරුදු තැන වැඩ කරනවා නම් ද අවශ්‍ය නැහැ. වැරද්දක් නැහැ දාගන්නකො in the office. අර ඔෆිස් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රැමටිකලි කියන අයින් වෙන්න කියන භාවිතයෙන් ඔෆිස් කියන එකත් එක්ක. හරි? තනියම දාන්න. ප්‍රේස් එකකට ගත්තාම කමක් නැහැ. In office or in the office. Okay sir. Right. ඒක දිග කතාවක්ද? Is it a long story? ඔහු කීකරු නෑ. He is not obedient. He is not obedient. ඇය නීතිගරුක නැද්ද? Isn't she loyal? Isn't she loyal? ඔවුන් උද්‍යෝගිමත්ද? Are they enthusiastic? Are they enthusiastic? සර් උද්‍යෝගිමත් කියන්නේ urgent කියලා වචනයක් තියෙනවද? තියෙනවා. Urgent. Enthusiastic මේක වචනේ දීලා. මේකේ වචනේ මම දීලා තියෙනව නේද? Enthusiastic නැද්ද ඒකේ? ඒ වචනේ ලියන්න ඕනද enthusiastic? Okay sir. Enthusiastic. Okay. Okay sir. Right.
කරුණාකර නිහතමානී වෙන්න. Please be humble. Please be humble. Next one. සර් මොඩෙස්ට් කියලා කියන්නත් පුළුවන්ද? Modest. පුළුවන්. ඔව් සර්. පුළුවන්. Okay, thank you sir. Right. Next one. ඒක අපූරු කතාවක්. මොඩස් කියන එක නිකන් විනීත කියන එකක් තියෙනවා ඈ. මොකද ඒක අපූර්ව කතාවක් නේද? It is a remarkable story. අපූර්ව. ඒ කියන්නේ ෆයින් වගේ සමාන ඕනනම් ගන්නත් පුළුවන්. It's remarkable. රම් කියන එකත් හරිද? මොකද? RUM ද? ඔව් සර්. Ram. I haven't heard. I have to check it. Sir, wonderful කියන එක. Wonderful නම් පුදුම එක ගන්න පුළුවන්. ඔව් ram එකක් පුළුවන්. ram එකේ තියෙන තේරුම. ram. Remarkable. අපූර්ව. wonderful නම් පුළුවන්. ram එකේ තියෙන තේරුම. ram. Next one. ඇය ආත්මාර්ථකාමී නැද්ද? Isn't she selfish? Isn't she selfish? තාත්තා ඉන්නේ වත්තේද? Is father in the garden? Is father in the garden? එය පහසු නැහැ. It's not easy. අපි කොළඹ නෙමෙයි ඉන්නේ. We are not in Colombo. We are not in Colombo. That's all sir. Okay, right. Let's go to the today lesson. Right. අපි adjectives වල එක පොඩ්ඩක් ක්ලියර් කරලා යන්න. ඒක චුට්ටක් කියලා ඊළඟ lesson එකට යන්න. adjectives අපි ඔක්කොම ලියලා නැහැ නේද? Right. මේක පේනවද adjective list එක පේනව නේද ඔයාලට? Yes sir. ඔයාලට දැන් හම්බෙලානේ තියෙන්නේ. මේකේ first page එක. Did we write this one? First one? අපි ලියුවද adjective මේ first එක? නැද්ද? මේකේ තේරුම ලියුවද? This answer. Did you write the meanings of these? පළවෙනි පිටුව ලිව්වා සර්. පළවෙනි පිටුව ලියුවානේ. හරි. මේකේ මේ වචන වලින් තමයි මම දුන්නේ translation. ඊළඟට මේ second page එක ලියා ගන්න. මේක ලියන්න. හරි ලියන්න. Dangerous භයානක. භයානක.
deep ගැඹුරු ගැඹුරු deficient ඌන නැත්තම් හීන difficult අමාරු doubtful සැක සහිත elder වැඩිමහල් bright දීප්තිමත් true සත්‍ය true සත්‍ය innocent අහිංසක innocent අහිංසක essential අත්‍යවශ්‍ය හරි essential අත්‍යවශ්‍ය perfect පරිපූර්ණ ready සූදානම් accurate ඉතා නිවැරදි difficult අමාරු දෙසරට වෙලා නේද noble උතුම් popular ජනප්‍රිය noisy ගෝසාකාරී sweet මිහිරි රසවත් monotonous ඒකාකාරී සර් එකක් කිව්වේ නෑ. විකට් කිව්වේ නෑ නේද sorry මට එහෙම කියන්න මිස් වුණොත් විකට් කියන්නේ නපුරු විකට් කියන්නේ නපුරු monotonous ඒකාකාරී light සැහැල්ලු sexy කාමුක arrogant උද්දච්ච උඩඟු කියන තේරුමක් තියෙනවා wonderful පුදුම සහගත එක L එකක් අයින් කරගන්න එකේ sacred පූජනීය important වැදගත් gloomy අන්ධකාර great ශ්‍රේෂ්ඨ young තරුණ fascinating සිත් වශීකරන silly බොළඳ attentive සාවධාන
milk සෞම්‍ය fit යෝග්‍ය filthy කියන්නේ ජරා නැත්නම් අපවිත්‍ර කියන එක. filthy sincere හිතවත් neutral උදාසීන tidy පිරිසුදු several කිහිප glaring පැහැදිලි executive විධායක mental මානසික talkative කටකාර abundant බහුල immoral assistant sister නැති කියන එක immoral second column dark අඳුරු decent sister සම්පන්න delicious රසවත් disgraceful නින්දිත economical සකසුරුවම් tasty රසවත් modern නවීන ugly කැත heavy බර useful ප්‍රයෝජනවත් interesting රසවත් interesting රසවත් all පරණ නැත්නම් මහලු strong ශක්තිමත් expensive මිලාදික feeble සහ weak දෙකේම තේරුම දුර්වල necessary අත්‍යවශ්‍ය qualified සුදුසුකම් ලත් fair සාධාරණ පැහැපත් කියන තේරුමක් තියෙනවා elegant ලස්සන fatal මාරක strict දැඩි strict කියන්නේ දැඩි terrible භයානක rough රළු tiny ඉතා කුඩා
wealthy ධනවත් naked නිර්වස්ත්‍ර කියන ආවරණයක් නැති අපි කියනවා naked eye කියලා කියන්නේ. පියවිය හැටක් කියන අපි naked eye පියවිය ඇසින් බලන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. සමහර ඔය when you see the moon on some special days cannot see with naked eye. Obvious පැහැදිලි such එවැනි popular ජනප්‍රිය pristine නිකලල් කැලල් නැති කියන එකයි pristine කියන්නේ. insane උමතු joyous ප්‍රීතිමත් rapid වේගවත් frail දුර්වල කියන එකයි frail කියන්නේ. සර් සිව්මැලි කියන තේරුම දෙනවද ඒ වචනේ? frail එකේද? පුළුවන්. can be taken. smooth කියන එකක් තියෙනවා සිව්මැලි. මට සිල්පු කියන තේරුම. gentle කියන එකක් තියෙනවා සිව්මැලි කියන එක. gentle. reliable විශ්වාසවන්ත. නවක real නියම frightful තැති ගන්නවන බිය උපදවන renovated කීර්තිමත් faithful භක්තිමත් visible පෙනෙන stupid mode exact නියම හරි accelerated වේගවත් right හරි එහෙනම් අපි adjective list එක ලියුවා අපි දැන් අපි grammar lesson එකට යන ඊළඟ session එකේ ඉඳලා pattern එකක් අපි කරලා ඒකේ translation එකක් ලියලා අපි ආයෙ බලමු words ගැන හරි ඒකේ වාට ඊළඟ පිටුව මේ page එක next week පුළුවන් නම් කරගෙන ඉන්න dictionary එකෙන් බලලා තේරුම හොයන්න time තියෙනවා ඒක ඔයා හොයාගෙන යනවා වඩා හොඳයි හරි මේ page number 3 කරගෙන ඉන්න අමාරු වචන ටික තේරුම හොයලා මේ dictionary එකෙන් හොයාගෙන ලියන්න ඉන්න මම කියන්නම් ඊට පස්සේ ඔයාලා check කරගන්න තියෙන්නේ